Hi students, how are you? I think all are happy in your home. I am also fine. Due to globally coronavirus, our normal academic activities are stopped, but we have to continue our study anyhow. So I invite you to our online class on behalf of Bisbag and High School, and it's from Swag sir. Today I am going to conduct a online class before you. The class is appropriate for our student of class 8, 9 and 10. So who reads in class 8 or 9 or 10, it is for those. This class is most appropriate and it is an important topic I am going to discuss before you. This topic is narration. I think you all knows more or less about narration, but in this class I want to discuss details about narration before you. I think you all enjoy the class. Narration means ukti. In Bangla it means ukti or kotha. Narration এটার বাংলা অর্থ হলো উক্তি। স্পিকার মানে বক্তা এর বক্তব্যকে ন্যারেশন বলা হয়। একজন বক্তা যা কিছু বলবে সেটাই ন্যারেশন। মোটর হওয়ার কথা হলো বক্তা যা বলে তাই ন্যারেশন বা স্পিচ বা উক্তি। বাংলা ব্যাকরণে এটাকে উক্তি হিসেবে আলোচিত, আর ইংরেজিতে এটা ন্যারেশন হিসেবে করা হয়। Let's see the student follow the example. First example, Talib said to me, I have done my duty. And this topic is clarify another way. As for example, Talib told me that he had done his duty. Though these topics are same, but expression style is different. One is direct, another is indirect. So speech are classified into two kinds. Number one, direct speech. Number two, indirect speech. Direct speech বক্তার উক্তি বা কথাগুলো বক্তা নিজে হুবহু প্রকাশ করলে তাকে ডাইরেক্ট ন্যারেশন বলা হয়। আর যখন কোনো কথাকে পরিবর্তন করে সেই ভাষা ব্যক্ত করা হয় তখন তাকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন বলে। তাহলে ন্যারেশন কত প্রকার? দুই প্রকার, ডাইরেক্ট ন্যারেশন আর ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। So students, follow the example. He said to me, you are my best friend. So it is the example of direct narration, but it has two parts. It has two parts. In one part, he said to me, other parts, you are my best friend. You are my best friend. There are two parts of direct narration. It is an example of direct narration. Here is two parts. One part, he said to me, other part, you are my best friend. But what is the name of those parts? He said to me. What is the name of it? Yes, it is refuting verb. He said to me, that means refuting verb. Said verb is called refuting verb or speaker. এটা কথা থাকবে। তাহলে আমরা কি বুঝলাম? যে অংশটুকু আউট অফ ইনভার্টেড কমা মানে ইনভার্ট কমার বাইরে যে অংশটুকু থাকবে সেটার নাম হলো রিফুটিং ভার্ব। যে অংশটুকু ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকবে, ইনভার্টেড কমার ভিতরে, সেটার নাম হলো রিপোর্টেড স্পিচ। এটা থাকবে ইনসাইড অফ ইনভার্টেড কমা, অর্থাৎ
ইনভার্ট কমার ভিতরে। তাহলে ডাইরেক্ট নেশনের দুটি অংশ থাকবে, রিপোর্টিং ভার্ব অথবা স্পিকার, রিপোর্টেড স্পিচ অথবা স্পিচ। রিপোর্টিং ভার্ব থাকবে ইনভার্ট কমার বাইরে আর রিপোর্ট স্পিচ থাকবে ইনভার্ট কমার ভিতরে। কিন্তু পরীক্ষার সময় আমাদের কী আসবে? আমাদের পরীক্ষা আসবে কীভাবে নেশন পরিবর্তন করতে হবে। তো let us know the basics of changing speech or narration, অর্থাৎ নেশন পরিবর্তনের জন্য কি কি মৌলিক বিষয় পরিবর্তন করতে হবে আমরা সেগুলো এখন দেখে নিব। Dear student, for indirect speech we have to give an importance on 6 matter, অর্থাৎ আমাদেরকে 6টা বিষয় মাথায় রেখে নেশন পরিবর্তন করতে হবে। নাম্বার 1, we have to see the sentence of reported speech, অর্থাৎ at first we have to identify what kind of sentence it is, that means reported speech কোন ধরনের সেন্টেন্স এটা নির্ণয় করতে হবে। কেন? আমাদের নেশনটা মূলত পরিবর্তন হবে সেন্টেন্সের উপরে ভিত্তি করে। সেন্টেন্স যদি অ্যাসার্টিভ হয় তাহলে নেশনটা এক ধরনের পরিবর্তন হবে, সেন্টেন্স যদি ইন্টারোগেটিভ হয় তাহলে আরেক ধরনের পরিবর্তন হবে, অর্থাৎ সেন্টেন্স অনুযায়ী রিপোর্টিং ভার্বে পরিবর্তন ঘটবে। তাই প্রথমে কাজ হলো রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্সটি নির্ধারণ করা। Number 2, we have to change reporting verb according to reported speech sentence. আমি একটুকে বললাম যে রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্স অনুযায়ী রিপোর্টিং ভার্ব পরিবর্তন করতে হয়। এখানেও সেম কথা, অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচ কোন ধরনের সেন্টেন্স সে অনুযায়ী আমাদেরকে রিপোর্টিং ভার্ব অর্থাৎ সেট ভার্বের পরিবর্তন করতে হবে। Number 3, we must use linker or connector instead of comma, inverted comma, অর্থাৎ আমরা দেখছি ডাইরেক্ট নেরেশনে কমা অথবা ইনভার্টেড কমা থাকে। এই কমা ইনভার্টেড কমা স্থলে ইনডাইরেক্ট করার সময় একটি কনজাংশন অথবা একটা লিঙ্কার অথবা কানেক্টর যে নামে বলে না কেন এটা বসাতে হবে, লিঙ্কার বা কানেক্টর বসাতে হবে, তবে সেটা অবশ্যই রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্স অনুযায়ী। নাম্বার 4, রিপোর্টেড স্পিচের অন্তর্গত পার্সন পরিবর্তন হবে। উই হ্যাভ টু চেঞ্জ পার্সন অফ রিপোর্টেড স্পিচ। নাম্বার 5, উই হ্যাভ টু চেঞ্জ টেন্স অফ রিপোর্টেড স্পিচ, অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্সের টেন্স পরিবর্তন করতে হবে অবশ্যই। নাম্বার 6, we all in some time we see some special word or adverb in reported speech and we have to change some that kind of word from reported speech, অর্থাৎ ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় আমরা কিছু নেগেটিভ শব্দ অথবা কিছু অ্যাডভার্ব অথবা বিশেষ কিছু শব্দ দেখি, যেমন নাও, স্টারডে, টুমোরো, হিয়ার, এই ধরনের কিছু শব্দ দেখি আমরা। এই শব্দগুলোকে আমাকে করতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে এই 6টি কাজ, সেন্টেন্স নির্ণয় করা, রিপোর্টিং ভার্ব পরিবর্তন, কমা গঠন স্থল লিঙ্কার বা কনজাংশন, রিপোর্ট স্পিচের পার্সন পরিবর্তন, রিপোর্ট স্পিচের টেন্স পরিবর্তন এবং রিপোর্ট স্পিচের বিশেষ শব্দ থাকলে তা পরিবর্তন করতে পারলে আমরা এই কাজগুলো যদি ধারাবাহিক করতে পারি তাহলে আমাদের নেশন আর ভুল হবে না। আমি আশা করি তোমরা সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ। তাহলে প্রথম কাজ রিপোর্ট স্পিচের সেন্টেন্স নির্ণয় করা বা সেন্টেন্স চেনা। তাহলে হাউ ইট উইল বি ডান? We know that sentence, so there are 5 kinds of sentence according to their meaning. There are 5 kinds of sentence. Assertive, at first assertive, it begins with subject and ends with full stop, then it is called assertive sentence that narrates something. As for example, Tanvir Anam is my son, so here it is assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. There are 2 kinds of interrogative. One begins with auxiliary verb, another begins with WS pronoun. So there are 2 kinds of interrogative sentence, and interrogative sentence ends with sign of interrogation, অর্থাৎ যদি বাংলা বলি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে, আর প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকলে আমরা এটা বুঝবো এটা ইন্টারোগেটিভ। 2 ধরনের ইন্টারোগেটিভ হতে পারে, একটা ডাব্লিউএস কোশ্চেন, একটি ইয়েস নো কোশ্চেন। ইয়েস নো কোশ্চেন শুরু হবে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে। নাম্বার 3, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সাধারণত মূল ভাব দিয়ে শুরু হয়, বা মাঝে মাঝে ডু নট বা নেভার অথবা প্লিজ অথবা কাইন্ডলি অথবা এই ধরনের ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হবে। এটা সাধারণত আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রস্তাব এই ধরনের বিষয় বোঝাবে। যদি এটা আদেশ বোঝায় বা অনুরোধ বোঝায় তাহলে আমরা বুঝবো এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। নাম্বার 4, অফারটিভ সেন্টেন্স। সাধারণত এটি মে দ্বারা শুরু হয়, শেষে পুরুষ থাকে, যেমন মে ইউ লিভ লং। নাম্বার 5,
এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স চিনাটা একেবারে ইজি। কি হবে? সাধারণত শুরুতে হুররা, এলাস, ফাই এটসেট্রা থাকে, অথবা হোয়াট বা হাউ থাকে। দেন এক উদাহরণ দেওয়া আছে, হোয়াট এ ফাইন বয় ইউ আর, এটা একটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এই সেন্টেন্স শেষে থাকবে সাইন অফ এক্সক্লামেশন, অর্থাৎ আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। যে সেন্টেন্সের শেষে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন থাকবে আমরা বুঝবো এটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। তাহলে আমি আশা করি তোমরা সকলে সেন্টেন্স সঠিকভাবে চিনতে পারবে। এই কথাটা মনে রাখলে সেন্টেন্স চেনা ইজি। নাম্বার 2 and 3 আমি বলছি তো 6টি ধাপ কথা বলছিলাম। ন্যাশনাল পরিবর্তন করার জন্য 6টি কথা ধাপ মনে রাখতে হবে। 1 নাম্বার সেন্টেন্স চেনা, 2 নাম্বার রিপোর্টিং বার পরিবর্তন, 3 নাম্বারে কমা অর্থস্থল লিঙ্কার। আমি আজকের ক্লাসে অনলি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলবো, তাই আমি শুধু অ্যাসার্টিভটা লিখলাম। পরবর্তী ক্লাসে অন্যান্য সেন্টেন্সগুলো নিয়ে কথা বলবো, ওগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করবো। যদি সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ হয় তাহলে সেট বার বা রিপোর্টিং বার পরিবর্তন হয় না। তবে সেট বার পরে যদি অবজেক্ট থাকে অর্থাৎ টোল্ড থাকে তাহলে রিপোর্টিং বার পরিবর্তন হবে, এবং অবজেক্ট থাকলে টোল্ড হবে। কি থাকবে? সেট বার যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে টোল্ড হবে, না হলে সেট বার পরিবর্তন হবে না। আর কনজাংশন হিসাবে বা লিঙ্কার হিসাবে কি বসবে? দ্যাট বসবে। লিঙ্কার হিসাবে দ্যাট বসবে। নাম্বার 4 আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব। হি সেড টু মি আই গো টু ঢাকা, হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়েন্ট টু ঢাকা। এখানে সেট বা পরিবর্তন হয়েছে, সেটের পর অবজেক্ট রয়েছে, তাই সেট বা পরিবর্তন কি হয়েছে? টোল্ড হয়েছে। কমা অপশন স্থলে কি হয়েছে? দ্যাট হয়েছে। আই আর বাকিগুলো পার্সন পরিবর্তন দেখাচ্ছি আমরা। পার্সন পরিবর্তন, there are some specific rules for person changing. At first person, there are 3 kinds of person we know: first person, second person, third person. At first person, the first person of reported speech. First person of reported speech always follows reporting verb subject. Reporting verb subject, and it follows for example, my friend said I am in danger. Here I is first person and it follows reporting verb said subject my friend, so I will follow my friend. We also know my friend is third person, so I will change into he. My friend third person, so he also third person. I think you will understand it. Number 2, second person. Second person of reported speech, that means you or your, always follows reporting verbs object. Reporting verb object. So second person of reported speech will change according to reporting verbs object. Here is example, he said to me you did the work. He said verb is reporting verb, me is object, and reported speech second person you. You will follow me. Me is first person, so me will change into a first person subject form I. First person subject form I, so me will change into I and you will change into I. You will follow me. Second person always follows reporting verb object me, so it goes to I. Next, third person. Reported speech third person, that means they, he, she, it, him, her, etc. But here is interesting matter, there is no change of third person. Reported speech third person will no change. Here is example, I said to you he has done his duty. He and his, example of third person, there is no sense. After indirect speech, I said to you that he had done his duty. He and his, same, so there is no sense. So I think you will clear. Number 5, reported speech tense পরিবর্তন or verb পরিবর্তন. There is a specific rules for tense পরিবর্তন. First rules,
রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকলে অর্থাৎ রিসেট ভার্ব বা সে ভার্ব রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে টেন্সের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। যেমন কবির সেজ টু শাওন আই রাইট এ লেটার, কবির টেলস শাওন দ্যাট হি রাইটস এ লেটার, এখানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। নেক্সট, তবে যদি রিপোর্টিং ভার্ব যদি ফার্স্ট টেন্সে থাকে তবে ইন্ডিরেক্ট স্পিচ করার সময় টেন্স পরিবর্তন অবশ্যই হবে এবং সেটা স্পেসিফিক নিয়ম। কোন আমি এখানে একটা চার্টের মধ্যে দেখালাম যে কোন টেন্স থাকলে কোন টেন্সে ঘটবে, সেটা তোমরা দেখে শিখে নিবে এবং এটা মুখস্থ রাখবে। ফর এক্সাম্পল, হি সেড টু মি আই গো টু ঢাকা, হি সেড টু মি আই গো টু ঢাকা, এখানে সেড ভার্ব রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্সে আছে এবং আই গো টু ঢাকা এইটে কোন টেন্সে আছে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। সো ফার্স্ট টেন্স থাকলে কোনটা রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্স, এটা আই গো টু ঢাকা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে, তাহলে অবশ্যই কি হবে টেন্স পরিবর্তন ঘটবে। এখন দেখো হি সেড, সেড ভার্ব হলো সেড ভার্ব অবজেক্ট রয়েছে, তাহলে সেটটা পরিবর্তন কি হয়েছে টোল্ড হয়েছে, মি বসেছে আর কমা এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, কমা কি বসবে দ্যাট বসবে। নেক্সট, আই ফার্স্ট পারসন কাকে ফলো করবে সাবজেক্ট হি, হি হয়েছে এবং গো প্রেজেন্ট ফর্ম আছে, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ফার্স্ট ইনডেফিনিট যাবে, তাহলে গোর ফার্স্ট ফর্ম ওয়েন্ট, তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স ফার্স্ট টেন্স হবে, তাহলে হি ওয়েন্ট টু ঢাকা। একইভাবে আই এম ক্যাচিং ফিশ পরবর্তী সেন্টেন্সে এটা হি ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ, অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস পরিবর্তন হয়েছে। আমরা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এবং এটা মুখস্থ রাখবে। যারা টেন্স পরিবর্তনটা কম বুঝো কিংবা টেন্সের গঠন মনে রাখতে পারো না, তাদের জন্য সহজে একটি শর্টকাট উপায় মনে রাখতে হবে যে কোন সেন্টেন্সে কি থাকলে টেন্স পরিবর্তন কীভাবে ঘটবে। যেমন এম ইজা থাকলে কি হবে ওয়াজ ওয়ার বসবে, ওয়াজ থাকলে হ্যাড বিন বসবে, শ্যাল উইল থাকলে শুড বা উড বসবে, হ্যাভ এস থাকলে হ্যাড বসবে, ক্যান বা মে থাকলে কুড অথবা মাইট বসবে, মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাজ টু অর টু থাকলে হ্যাড টু বসে, ডু নট বা ডাজ নট থাকলে ডিড নট বসবে। বি টু মানে হলো ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম অথবা ডিড থাকলে, অর্থাৎ ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম থাক অথবা ডিড থাক, তাহলে কি হবে হ্যাড যোগ ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম, অর্থাৎ বি থ্রি ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হবে। এটি যদি মনে রাখতে পারো মুখস্থ রাখতে পারলে আশা তোমাদের টেন্স পরিবর্তনটা ভুল হবে না। আমরা শুরুতে বলছিলাম 6 নম্বর ধাপ বিশেষ কিছু শব্দ অথবা অ্যাডভার্ব অথবা বাংলা এটাকে বলা হয় নৈকট্যসূচক শব্দ, এগুলো পরিবর্তন কিভাবে হবে। যেমন হিয়ার থাকলে কি হবে দেয়ার, নাও দেন, এগো বিফোর, দিস দ্যাট, দিস দোজ, কাম গো, দাস সো, টুমোরো হলে দ্য নেক্সট ডে, স্টারডে হলে দ্য প্রিভিয়াস ডে, লাস্ট নাইট দ্য প্রিভিয়াস নাইট, টু নাইট দ্যাট নাইট, নেক্সট উইক দ্য ফলোয়িং উইক, এভাবে পরিবর্তন করতে হবে। আমরা একটা উদাহরণ দেখবো। ডাইরেক্টে আছে কি দি বয় সেড টু মি আই স হিম স্টারডে, এখানে কি রয়েছে নেগেটিভ শব্দ স্টারডে। এটা অ্যান্সার হলো দি বয় টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড সিন হিম দ্য প্রিভিয়াস ডে, অর্থাৎ স্টারডে থাকলে কি হবে দ্য প্রিভিয়াস ডে। আই হলো ফার্স্ট পরিবর্তন, দ্যাট কমাকর্ষণ স্তরে কানেক্টর বা কন্ডিশন বসেছে, আর সেট বা পরিবর্তন হয়ে টোল্ড হয়েছে অর্থাৎ রিপোর্টিং বা পরিবর্তন হয়েছে, কমাকর্ষণ স্তরে কানেক্টর বসেছে, আই ফার্স্ট পরিবর্তন হয়েছে, স টেন্স পরিবর্তন হয়েছে, স্টারডে দ্য প্রিভিয়াস ডে এটা বিশেষ শব্দ পরিবর্তন হয়েছে। তার পরিবর্তন কটা ঘটলো, 1 নাম্বার, দ্যাট 2 নাম্বার, হি 3 নাম্বার, হ্যাড সিন 4 নাম্বার, স্টার্টে 5 নাম্বার, এই ফার্স্টে পরিবর্তন হয়েছে। আর প্রথম কাজ যেটা হলো এটা কোন সেন্টেন্স, এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের নিয়ম হয়েছে, তাহলে মোট 6টি কাজ আমাদের এখানে ধারাবাহিকভাবে করতে হয়েছে। একটা অ্যানাদার এক্সাম্পল, আন্ট সেড টু মি হোয়েন ডিড ইউ গো হেয়ার, আন্ট আস্কড মি হোয়েন আই হ্যাড গন হেয়ার পরিবর্তন হয়ে দেয়ার। এটা এক নজরে আমরা এই কথাগুলো পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করবো। আমরা শুধু অ্যাসার্টিভটা আজকে আলোচনা করলাম। এখন হাউ টু কনভার্ট অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইনটু ইনডাইরেক্ট স্পিচ। এট ফার্স্ট সাবজেক্ট প্লাস সেড টু প্লাস অবজেক্ট থাকে, সাবজেক্ট প্লাস টোল্ড প্লাস অবজেক্ট হবে, অ্যান্ড দ্যাট কমা ইনভার্ট কমা ইনস্টেড অফ কমা ইনভার্ট অবস্থা দ্যাট বসবে। রিপোর্টেড স্পিচ উইথ ডিজারেবল চেঞ্জেস, অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের পার্সন টেন্স এবং অন্যান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের রিপোর্টেড স্পিচটি বসবে। হি সেড টু মি আই এম অয়েল, ইনডাইরেক্ট স্পিচ হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ অয়েল, সেড ভার্ব চেঞ্জ ইন্টু টোল্ড, and that will instead of comma inverted comma I change into he, am change into was, that means রিপোর্টিং বা পরিবর্তন, কমা ফার্স্ট লিঙ্কার, সাবজেক্ট পরিবর্তন, ফার্স্ট পরিবর্তন এবং টেন্স পরিবর্তন। এখানে বিশেষ কোনো শব্দ নেই যার পরিবর্তন হয় নাই। another example of tense পরিবর্তন,
ডাইরেক্টে হ্যাভ আছে, হ্যাভটা কি হবে, হ্যাড হবে। সো টেন্স পরিবর্তন হ্যাভের পরিবর্তে হ্যাড হয়েছে। Here is an exceptional example. The teacher said the sinner will suffer in the long run. In the speech, the teacher told that the sinner will suffer in the long run. There is no change of tense. Do you follow it? Yes, there is no change of tense. But why? Remember, universal truth will not be changed into in indirect speech. অর্থাৎ আমরা কিছু বাক্য রয়েছে চিরন্তন সত্য অথবা অভ্যাসগত সত্য, এই বাক্যগুলো কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যেমন মাই ফাদার সেড ইভিল অলওয়েজ রিমেন্স ইন ইভিল। Indirect speech, my father told that evil always remains in evil. Here remains bar will not change. Remains থেকে গেছে, অর্থাৎ এখানে টেন্স পরিবর্তন ঘটে না। অন্যান্য পরিবর্তন হয়েছে, যেমন কমার্শিয়াল যে লিঙ্কার সেটা বসছে বা সেট বার পরিবর্তন হয়েছে, এগুলো পরিবর্তন হবে, তবে টেন্স পরিবর্তন ঘটবে না। বাকি কথাগুলো আমরা পরবর্তীতে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং অফারেটিভ সেন্টেন্সের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করবো। সেগুলো সবাই ভালো থাকবে, ঘরে থাকবে, নিরাপদ থাকবে এবং করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ হাফেজ। সবাই ধন্যবাদ, আমার জন্য দোয়া করবে।